کیا کیا تکالیف رہی؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ اس کے سامنے ہی ہے. اچھا اماں جی کو ذرا دینا مائک. ہاں جی ادھر میری بات سنیں. اچھا جب آپ نے سورہ رحمان سنی ہے تو کیسا لگتا تھا سن کے اس کو؟ بیٹے بہت اچھا لگتا سی، اور جن سنتی سی جن میری آنکھیں کھلتی سی اور دل کو سکون آتا تھا. تو جب آپ نے سورہ رحمان سنی تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئی؟ بالکل بہت اچھا سنیا، بہت اچھا. منو اللہ پاک نے آرام دیتا ہے. سورۃ رحمان سننی رہی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت سننی ہوں صبح اٹھ. تو اب کیسی طبیعت ہے؟ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب ٹھیک ہوں تو یہاں بیٹھی ہوں. ہاں بیٹے میں لاہور میری کتنے چکر لگا چکی ہوں. گردے ختم ہویا انسان اٹھ نہیں سکتا، آپ کو معلوم ہے. آپ لاہور اور مری پھرتی ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے چکر لا چکی ہوں. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے اللہ پاک نے صحت دی، تندرستی دی، اللہ سب بہن بھائیوں بیٹیوں بیٹیوں کو اللہ تندرستی دے. جی آمین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی چیف ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں. ان سے ہم اس بیماری کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح رپورٹس میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ پوٹاشیم 6.1 سے اوپر، ساتھ میں دل کی بیماری کا پہلے سے بھی خطرہ، اور ایک اسٹیبلشڈ رینل فیلئر تھا، بالکل گردے جو ہیں ان کے کام کرنا بند کر چکے تھے. ایسے میں دل کی دھڑکن عموماً بند ہو جایا کرتی ہے. ڈائلسس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے میڈیکل سائنسز کا. کیا آپ اس کی لاجک دیتے ہیں کہ یہ اس طرح 2 سال سے تندرست ہیں؟ بالکل عقلی طور پہ تو ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کس طرح ہے، لیکن بینگ مسلمس اور ہمارے جو یقین کامل کا کانسیپٹ ہے جس سے انہوں نے سورہ رحمان یقین کامل سے پڑھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چند چیزوں کا اشارہ کیا کہ تم اس طرح کرو گے تو اس طرح بچے رہو گے. اس وقت عقل اس چیز کو نہیں مانتی تھی، اور اب 1400 سال بعد جا کے سائنٹسٹ نے یہ چیز پروف کی ہے کہ وہ چیز موجود تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ میڈیکلی پروو ہو چکی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں سورہ رحمان کی وہ لاجک ریزن نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے بڑے ایمان سے سنی اسے، اور اس کا جو اثر ہوا وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. لیکن میڈیکل سائنس کے انڈیکیٹرز اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے، لیکن طب نبوی اور سورہ رحمان کا جو اثر ہے وہ ان پہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز سے اماں جو ہے اس طرح باہر نہیں نکل سکتی جبکہ جسم کے اندر کوئی یقیناً تبدیلی نہ آئی ہو. جی ہاں بالکل. اور اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کا پروگنوسس بھی، خیر میڈیکل سائنس تو پتہ نہیں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے، ابھی کہاں پہنچی اور کہاں نہیں. بہرحال یہ بات ایک یقینی امر ہے کہ جس اماں کی جو بھی اس وقت کیفیت تھی، اس وقت ڈائلسس میڈیکل سائنسز کی روح سے لازمی تھا. اس کے بعد رینل ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے. میڈیکل سائنسز کے 2003 تک کے ریسرچ ٹرائلز تو اس کو لا علاج بیماری ہی قرار دیتے ہیں. اب سورہ رحمان کی برکت سے اماں شفایاب ہوئیں، ان کی میڈیکل رپورٹس اور مسز شمیم آپ کے سامنے. چلتے ہیں اپنے ایک اور مہمان کی طرف، اور یہ ہیں جناب صدیق جہانگیر صاحب، جو کہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز میں ہیں. لوگوں کو دوائیاں بیچنے کا ان کا کام ہے. ان کو سب سے پہلے TIA ہوا، جو فالج کا ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے جو خود بخود 24 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد انگزائٹی ڈس آرڈر، پریشان رہے یہ بہت، بلڈ پریشر ان کا بہت ہائی رہتا تھا، اور پھر ایک دن ان تمام تکالیف کے ساتھ ان کو چھاتی میں درد شروع ہوئی، جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، میڈیکل کی ٹرم میں انفیریئر وال MI ثابت ہوا. جہانگیر صاحب کیا ہوا اس دن؟ اس دن جس دن میں فرسٹ ڈے تھا جب میں نے سورہ رحمان سنی. اب میرے پاس کیسٹ نہیں تھی، میں نے فرسٹ کہیں سے سنی تھی، اور سیکنڈ مجھے کیسٹ تلاش کرنا تھی. جمعے کا دن تھا اور میں وہ کیسٹ تلاش کرنے کے لیے چاندنی چوک میں گھوم رہا تھا. اچانک مجھے چیسٹ پین شروع ہوا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس وقت ہسپتال نہیں گئے آپ؟ نہیں گیا میں. اچھا. اور اس میں یہ ہوا کہ میرے بہنوئی میرے ساتھ تھے، اور ہم بڑے کیسٹ تلاش کرنے میں بڑی مطلب دقت ہو رہی تھی، مل نہیں رہی تھی مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن جب کیسٹ مل گئی، اور میں نے اس دوران مجھے جب پرابلم ہوا، میں نے اس میں تھا کہ آپ کو تکلیف ہوا، پانی آپ نے جاری رکھنا ہے، اس طرح 3 دفعہ اللہ کہے کہ وہ پانی میں پی رہا تھا، بس مجھے بلیو تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور گھر پہنچ گیا اپنے گاڑی ڈرائیو کر کے. گاڑی میں نے کھڑی کر دی، اور مجھے بڑا چیسٹ پین تھا، اور میری سیڑھیوں سے میں چڑھ کے اوپر چلا گیا بیڈ پہ. وہاں جا کے بھی میں نے فرسٹ آف آل جو ہے نا بچوں کو کہا کہ آپ وہ کیسٹ لگاؤ. تو
वो सुनी, लेकिन वो ये था कि पेन तो मेरा ठीक हो गया उस वक्त जो था, हो रहा था पेन, लेकिन उसके साथ साथ जो था एक ज़हन में एक वहम था कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि शायद हो सकता है हार्ट अटैक ना हो, क्योंकि थोड़ा सा इससे रिलेटेड था फील्ड भी मेरा। तो हॉस्पिटल पहुंच गए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको तो हार्ट अटैक हुआ है, उन्होंने ECG वगैरह की, अच्छा, फिर उन्होंने वहाँ अस्पताल में ICU में आपका इलाज शुरू कर दिया? इलाज शुरू कर दिया। अच्छा, और वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह जो थे मुख्तलिफ टाइमों पे लगना शुरू हो गए। और क्योंकि मेरा वो फर्स्ट सेकंड डे था जब मुझे हुआ प्रॉब्लम, तो मैं अभी घर से वॉकमैन मंगा के उसको मैं अभी ICU में लेट के वो सुनता था। अच्छा, दौरान ICU उसमें बड़े अजीब गरीब किस्म के इंजेक्शन लगाए जाते थे, मतलब कुछ सब कुटेनियस थे, कोई इंट्रामस्कुलर थे, कुछ कैलुला वगैरह पास किए हुए थे। तो एक इंजेक्शन था, उसका नाम मुझे याद नहीं, बड़ा पेनफुल कंडीशन थी, वो स्किन में लगाते थे। तो जिस वक्त वो बाहर निकालते थे सिरिंज, तो मुझे बड़ी शदीद दर्द होती थी, वो मैं बर्दाश्त से बाहर होती थी। और वो जो नर्स थी बल्कि वो भी कहती थी कि आपको दर्द हुआ होगा, अच्छा सॉरी मैं क्या कर सकती हूँ। और उससे बाकायदा स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी पे, आप भी डॉक्टर आपको मालूम होगा उसका। तो वो उसने जब लगाती थी, मैं कहता इसको मेरे को ना लगाया, बड़ी शदीद दर्द करता। सुबह का टाइम मैंने अच्छा मुझे सारी रात ये परेशानी रहती, सुबह उसने आके इंजेक्शन लगाना है, ये किस तरीके से ना खत्म हो जाए। और सब दवाइयां मैं बर्दाश्त कर रहा था, वो नहीं हो रहा था। तो वो आई और इंजेक्शन लगाने के लिए, उस टाइम पे मैंने वॉकमैन लगा के सूरह रहमान सुन रहा था, सुबह का टाइम था 6:30 बजे का। तो मैं अपनी आंखें बंद करके सोने जा रहा हूँ, बेड पे लेटा हूँ, और ICU में वो बिल्कुल सेपरेट एक नर्स और एक डॉक्टर जो था वो ड्यूटी था मेरे पास साथ बैठा हुआ था। और उसके दौरान जो मैं आई और मैंने वो सारी सूरह रहमान सुन ली। सूरह रहमान सुनने के बाद मैंने नर्स को कॉल किया कि आप लाओ इंजेक्शन लगा दो। तो कहती वो तो मैंने लगा दिया आपको। तो मैंने कहा तो लगा ही नहीं, मैं तो इस वक्त जो था मैं पता नहीं सूरह रहमान सुन रहा हूँ जब लगाया, लेकिन मैंने चेक भी किया, उसमें निशान भी ऐसे महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा फीलिंग नहीं थी क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके थे। सूरह रहमान सुनते हुए आपको उस इंजेक्शन का दर्द नहीं नहीं हुआ? अच्छा, फिर आप हॉस्पिटलाइज रहे, हॉस्पिटल से आप वापस घर आपको भेज घर दिया वापस गया। आ गए जी। तो सूरह रहमान सुनते रहे फिर आप? सूरह रहमान वहां पहले तो 7 दिन पूरी हो गई थी, हॉस्पिटल में 7 दिन जी। सुनी आपने? अच्छा, ICU से मैं CCU में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद फिर मैं घर आया। फिर घर में मैंने आके सूरह रहमान तमाम घर वालों के साथ सुनी, और सूरह रहमान सुनने के बाद एक जो था चेंज जो आई बॉडी के अंदर, एक स्ट्रेंथ और एक पॉजिटिव सोच पैदा हुई, क्योंकि एक जो बिलीव था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल ऐसे यू टर्न आ गया लाइफ के अंदर जो कि पहले नहीं था। क्या आपके वजूद की और आपके जहन की क्या कैफियत थी जब आप पहली मरतबा सूरह रहमान सुन रहे थे? जब फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा था तो मेरा पूरा जो बॉडी थी वैसे सुन्न हो गई थी, जिस तरह से बंदा जो है ना, जिस तरह उसको कोई एनेस्थीसिया दे दिया गया हो। घर वालों के साथ जो आपका रवैया था, ऑफिस वालों के साथ, उसमें क्या तब्दीली आई? बहुत तब्दीली आई जी उसमें, मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो था, मतलब जो कि मैंने बिल्कुल शेक कर गया था मैं, मतलब कि अपने ऑफिशियल वर्क में भी मैं ये समझता था ये मैं कर नहीं सकता, ये बस ठीक है, मतलब एकदम से मैं उसको देख के फौरन मुझे फेलियर ही समझ आता था, ये सक्सेस नजर ही नहीं आती थी। उसके बाद मैंने महसूस किया कि नहीं ये नहीं है, सब कुछ ही मैं नहीं हूँ, ऊपर ही कोई है चीज, और एक बिलीव बढ़ता चला गया, और उसमें और उसके बाद इतना कंफर्टेबल होगी लाइफ, घर में भी मतलब बड़ा सुकून हो गया। ऐसे ऐसे मसाइल, ऐसे ऐसे काम जो कि मैं समझता था हो ही नहीं सकते, शायद वो ऐसे हो जाते थे जैसे मैं सुबह उठा हो गए, और मैं खुद हैरान होता यार ये तो होने वाली चीज ही नहीं थी। सुभान अल्लाह जी। इनके साथ तशरीफ फरमा है जी डॉक्टर अली बेग नाज साहब, जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब ने दिया है सिद्दीक जहांगीर साहब को। डॉक्टर साहब, एक ऐसा मरीज जिसको इस तरह की क्रॉनिक बीमारियां हैं, और जिस तरह वो खुद बता रहे हैं कि सूरह रहमान सुनने के बाद उन्होंने सारी अद्वियात भी छोड़ दी, आपने इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, आपके ख्याल में क्या इनकी की तमाम बीमारियां और टेस्ट और फिजिकल कंडीशंस नॉर्मल थी? मेरा अपना ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें जैसे आप समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाना, INR नॉर्मल हो जाना, बगैर नॉर्मल warfarin हो के। जाना, अब ये मैं नहीं समझता कि ये बिलीफ के साथ इसका कोई ताल्लुक है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ बिलीवर सुनेंगे तो वही ठीक होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि आप डॉक्टर हैं, आप समझते हैं इस बात को कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है कि कुछ वेव्स, कोई फील्ड कोई क्रिएट होते हैं, जिससे आपको पता है मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं, हाँ जी, अगर उसको बिल्कुल सादा अल्फाज में ले लें हम अपने नाजरीन के लिए, तो नाजरीन जिस तरह अल्ट्रासाउंड एक चीज है कि वो आवाज की लहरें होती हैं जो कि इंसान के अंदर के आज़ा को दिखा देती हैं, या लिथोट्रिप्सी जिस तरह से होती है कि वो पत्थर तोड़ देते हैं आवाज की लहरों की मदद से। मैं यही बता रहा हूँ कि वो सारी चीजें क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए ना तो